जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। परवर्ती खबर 8 नंबर जातीय राजपथ दांतियामुहा ठारे एक कार दुर्घटना दुई जनकर मृत्यु घटना फेरार कार चालकों को गिरफ्त कर सोमवार अपराह 5टार कटचाण कला बेतनटी पुलिस। गिरफ्त कार चालक जनक होउचंती बारिपदा सदर 16 नंबर वार्डर हरिचंदन पट्टनायकर पुओ जगमोहन पट्टनायक। अभियुक्त कार चालक जगमोहन जैनिक शिक्षयित्री अन्नपूर्णा पंडा नाम पंजीकृत ओडी 11A5757 नंबर विशिष्ट कार जगह द्रुत गति जाऊा समय दांतियामुहा छकरे ओडी 01U6465 नंबर विशिष्ट मोटरसाइकेल को धक्का देता। दुर्घटना दुई जनकर मृत्यु घटता बेले घटनास्थल जगमोहन चंपट मारी। बेतनटी पुलिस जगमोहन को गिरफ्त कर स्वास्थ्य परीक्षा पर कटचाण करिछि। आज प्रथम खबर राज्यसभा सदस्य पदर बीजेडी सांसद ममता महांत इस्तीफा देइछन्ति। राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ बुधवार गृह में ममता इस्तीफा विषय घोषणा करथिले। मयूरभंज जिलार आदिवासी कुर्मी संप्रदायर प्रतिनिधित्व करुवा ममता 2020 राज्यसभा को निर्वाचित होते। राज्यसभा कार्यकाल आउ 1 वर्ष 8 मास बाकी थिबा बेले इस्तीफा से देइछन्ति। तांको इस्तीफा सहित दीर्घ 4 वर्ष पर गृह में बीजेडी सांसद संख्या 8 को खसी आछि। एसहित ममता बीजेडी मध्य इस्तीफा प्रदान करिसन्ति। ममता महंत को इस्तीफा को नहीं राजनीतिक महल नाना चर्चा आरंभ होइछि। सूचना अनुसार बीजेपी नेतृवृंद सह आलोचना पर ममता सांसद पद सह बीजेडी इस्तीफा देइछन्ति। 2 दिन तले ममता कुआड़े दिल्ली रे बीजेपी जड़े प्रभावशाली नेता भेटिले। तांकु कुआड़े राज्यपाल पदवी अवस्थापित कराजिबार प्रतिश्रुति मिलिथिला। से खूब शीघ्र बीजेपी रे सामिल होई पारंती। परवर्ती खबर वज्रपात रे मंगलवार जने महिला मृत्यु होता बेले बुधवार 2 नाबालक गुरुतर होगा सह जड़े आहत होती। बुधवार अपराह मयूरभंज जिला मरडा ब्लॉक अंचल प्रबल वर्षा घन घन वज्रपात होता। यही समय घासीडी ग्रामर श्यामसुंदर मुर्मू पुओ रामचंद्र मुर्मू बयस 16 वर्ष, तांको 2 सांग डमान मुर्मू पुओ विश्वनाथ मुर्मू 17 वर्ष और रूपाई मुर्मू पुओ सूरज मुर्मू 16 वर्ष घरे एकाठी बसी मोबाइल फोन देखते। एतकी बेले वज्रपात होबारु फोनटी फाटी चुरमार हो जाइथिला। एकाठी बसिथिबा 3 नाबालक सांग आहत होई पड़ी जाइथिले। रामचंद्र गुरुतर होई किसानताणी डाक्तरखाना चिकित्सित होथुवा बेले अन्य 2 सांग चिकित्सा होई घर को फेरिथिबा जणा पड़छि। परवर्ती खबर बारिपदा टाउन थाना अधीन बारिपदा सहर जनगहली अंचल 16 नंबर वार्ड काली मंदिर साइरे रहुथुवा शिक्षक दंपतिकर घर पूर्वाह्न 11टारू 3टा मध्य तालाबंद थिबा बासगृह रे ताला सह लुहा अलमीरा ताला भांगी प्राय लाख टंका मूल्यर सुना गहना समेत नगद टंका चोरी होइथिबा नै एक मामला रुजु होइछि। अभियोगकारी पड़ास्तिया हाईस्कूल विज्ञान शिक्षक आशीष कुमार महापात्र और पत्नी पाइकबसा कस्तूरबा गांधी विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री बीणापाणी महापात्र उभय विद्यालय को गला बेले बासगृह रे ताला पकाई जाइथिले। किंतु उभय विद्यालय फेरिबा परे एही चोरी होइथिबा जानिबाकू पाइथिले। बारिपदा सहर बाइक एवं बोलेरो गाड़ी चोरी होइथिबा बेले तालाबंद घरु मध्य सुना गहना एवं टंका आदि चोरी घटना मध्य नीतिदिनिया परिणत हो सारी। तथापि पुलिस ए दिगरे दुर्बृत्तों को धरिबारे सक्षम होई नथिबा जोगु विभिन्न वर्गर लोके आतंकित होई रहिसंती। आसंतु जानिबा परवर्ती खबर कौन रही। कप्तिपुरा ब्लॉक अंतर्गत आदिवासी अधुषित दुर्गम पहाड़ घेरा माकड़पड़ा ग्राम पंचायत अवस्थित 2टी ग्राम भालुसाही एवं पदाघाट स्वाधीनतार 7 दशंधि पर भी उक्त गाँव को रास्ताटीए नहीं। भल रास्ताटीए नथिबारु उभय ग्रामर लोक माने जीवन को दुर्विषह पालटि जाइछि। उक्त 2 ग्राम 73टी आदिवासी परिवार 400 रु अधिक लोक बसवास करुछन्ति। गाँव को केवल पाद चला रास्ताटीए थिबारु गाँ भितर को ना आसपारुछि अग्निशम गाड़ी ना आसपारुछि आम्बुलांस। फल रोगी और गर्भवती महिला मानकु ग्राम ठारू 2 किलोमीटर दूर दुर्गम रास्ता खटियारे बही नेबाकू पड़ता है। ए संपर्क में ग्रामवासी माने निर्वाचित लोकप्रतिनिधि एवं प्रशासन अधिकारी मानक दीर्घ दिन धरी बारंबार दृष्टि आकर्षण करथिले मध्य किछि सुफल मिल पारि नाही। ए दिगरे प्रशासन दृष्टि न देले आगामी दिन में एक
ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ବନଖଣ୍ଡ କର୍ମଚାରୀ କପ୍ତିପଦା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ 5ଟି ହାତୀଦାନ୍ତ ଜବତ କରିବା ସହ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ କପ୍ତିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ନୁରୁ ସିଂ, ବୀରଭଦ୍ର ସିଂ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗାଗରାଇ, ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ସାମଲ ସିଂ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏବଂ ଅଜୟ ବାରିକ ଏବଂ ସୁନୀଲ କୁମାର ହୋ। କପ୍ତିପଦା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ହାତୀଦାନ୍ତ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ବାରିପଦା ବନ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। କପ୍ତିପଦା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ଛାନଭିନ୍ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହାତୀଦାନ୍ତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ 5ଟି ହାତୀଦାନ୍ତ ଜବତ କରିବା ସହ 7 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ହାତୀଦାନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଗୁନିଆଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଆବାସ ଘର ବୁଲି ଦେଖିଲେ ଅଧିକାରୀ। ଜଜପୁର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ବେଗୁନିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘରଗୁଡ଼ିକ ବୁଲି ଦେଖିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ସହ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ। ଘରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଅଧିକାରୀ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୈଠକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ବିଡ଼ିଓ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ବ୍ଲକ ଦହିକଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ବୁଧବାର ଦିନ ତମାମ ଚାଲିଥିବା ମୁଷଳଧାରା ବର୍ଷାରେ ଅପରାହ୍ନ 5:30 ବେଳେ ଏକ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଘର ମାଲିକଙ୍କର 17 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନଠାରୁ ଦିନ ତମାମ ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ମୁଷଳଧାରା ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ରଙ୍କ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ପୁଅ ରୋହିତ ପାତ୍ର ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଘର ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କର ବହୁ ଆସବାବପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଦହିକଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ କ୍ଷୀରମଣି ମାରାଣ୍ଡି ଓ ପ୍ରାକ୍ତନ ସରପଞ୍ଚ ଧନଞ୍ଜୟ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ କିଭଳି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବର୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଜନସାଧାରଣ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହରରେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହଠାତ୍ ମୁଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡର ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଚାଲିବା ସହିତ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ନାନା ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 2 ଘଣ୍ଟାରେ 211 ମିଲିମିଟର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ଖେଳପଡ଼ିଆ ନିକଟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଛକରୁ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା 2ଟି ବିଶାଳ ନିମ ଗଛ ହଠାତ୍ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି। ଫଳରେ 12 ନମ୍ବର ଏବଂ 28 ନମ୍ବର 2 ୱାର୍ଡ ଓ ବାଗଡିହା ଦେଇ ଯାଇଥିବା ମାଣତିରି ରାସ୍ତା ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଜଣେ ମାଛ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜ ମାଛ ବାଇକ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖି ଏକ ଚାଳିଆରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇ ତାଙ୍କ ବାଇକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସରାଳି ପୋଲ ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଚାଲୁଥିବା ସହିତ ନିକଟ ଶନି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ପଶିଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ରହିଛି। ଅନୁରୂପ ଭାଇ 25 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶିବପ୍ରିୟା ପାର୍କ ନିକଟ ଦୀପୁ ସାହି ନାଳୁଆ ସଦୃଶ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ବର୍ଷା ପାଣି 50ରୁ 60 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ 28 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପାତ୍ର ସାହିରେ ଥିବା 100 ଜଣଙ୍କ ବାସଗୃହରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଶିଯାଇ ଘର ନଷ୍ଟ କରିଛି। 20 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ସୁନଗଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଘର ସହ ୱାର୍ଡର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଏହି କୃତ୍ରିମ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରି ନାହିଁ। ବାରିପଦା ନଗରପାଳ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୌର ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଏବଂ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମିଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବାସଗୃହରୁ ପାଣି କିପରି ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବା ସହିତ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମଡୁବି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଚିକାଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା।
ପାଚିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଅନିୟମିତତା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଫାଟକରେ ତାଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଣିଅଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମଡୁବି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବୁଧବାର ଦିବା 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସ୍କୁଲରେ ପାଚିକା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ଦେବା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଚିକାଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୁଧିଆନି ବନାଞ୍ଚଳ ହାତୀମୁଣ୍ଡି ନିକଟରେ ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ, ବ୍ୟାପକ ଫସଲ କଲେ ନଷ୍ଟ। ଦୁଧିଆନି ବନାଞ୍ଚଳ ହାତୀମୁଣ୍ଡି ନିକଟରେ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକା ସମୟରେ ହାତୀପଲଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାଷ ଜମିଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଚାଲିଥିବା ଓ ହାତୀ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଏକ ଦଳ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବନଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଏହି ହାତୀପଲ ଦୁଧିଆଣି ଏବଂ କରଞ୍ଜିଆ ବନାଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥିବାରୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାତି ସମୟରେ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ସାହି ଥାନା ଅଧୀନ ଶିଆଳିଘାଟିଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଚୋରା ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜବତ ଘଟଣାରେ ବୁଧବାର ରାତି 7ଟାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲା ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଘାଟରୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଏବଂ ଚୋରାଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସର ଏକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ବୁଧବାର ଶିଆଳିଘାଟିଠାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଶିଆଳିଘାଟି ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଚୋରା ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିବା ସହିତ 196 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରକ୍ତ ଶିକୁଳି ବା ସିକିଲ ସେଲ୍ ନିରାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ନିମିତ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ 2 ଦିନିଆ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ ଶିବିରକୁ ବୁଧବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉସାହେବ ସିଂହେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରୋଗର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସହ ତ୍ୱରିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଆଯିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତଥା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜାତୀୟ ପ୍ରୟାସଲଟାରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଫରିଦାବାଦର ସର୍ବୋଦୟ ହସ୍ପିଟାଲର ବରିଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସକ ଡକ୍ଟର ଦିନେଶ ପେଣ୍ଡାରକର ସମସ୍ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ସିକିଲ ସେଲ୍ ନିରାକରଣ ପଦକ୍ଷେପ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳାରେ 197 ଜଣ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇ ନିରାକରଣ ଉପରେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଟେଷ୍ଟ ତଥା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।